میرا بہت پرانا تجربہ ہے. تو مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا، اگرچہ اس وقت یہ اصطلاح نہیں تھی، سوال کرتے دیتا ہے میں جواب دیتا تھا. تو یہ سلسلہ چل رہا تھا، کوئی بلانے آیا، پھر میں نے وہ خاص توجہ نہیں دی، پھر دوبارہ وہ آیا. اب میں تو گھبراہٹ، میں نے کہا ہو نہ ہو والدہ کی طبیعت خراب ہو. وہ یہ نہیں کہہ رہا تمہاری ماں کی طبیعت خراب ہے تو آپ کو گھر میں بلاتی ہے، آپ کی بہن بلاتی ہے. تو اس طرح کر میں دوسری بار جب کہا تو میں نے ایک دم موقوف کر دیا مذاکرہ. اس طرح بھائیوں سے قریب جو تھے ان کو کہا کہ یار لگتا ہے میری ماں کو کچھ ہوا ہے. تو پھر میں بھاگا گیا گھر. تو ہماری امی جان کی اس وقت سکرات تھی، تو ہمارا لے کے کچھ لمحوں کے بعد انہوں نے دم توڑا. اچھا، جمعرات کو عشاء کی نماز سے پہلے آنے سے اسی یعنی کہ جس رات 10:15 بجے تقریباً انتقال ہوا تھا جمعرات کو، شب جمعہ صبح جمعہ تھا. تو میں جب عشاء کی نماز کے لیے روانہ ہونے لگا تو میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میری ڈکشنری میں بغیر جماعت کے نماز پڑھنا نہیں تھا. الحمدللہ میں نماز مسجد میں باجماعت ہی پڑھا کرتا تھا. میرا بہت پرانا یہ میرا الحمدللہ عادت تھی. یہاں تک کہ میری شادی جب ہوئی نا تو میں نے اس میں بھی جماعتیں نماز پہلی رات گزار کر فجر بھی باجماعت میں نے الحمدللہ پڑھائی تھی. میں ان کی امامت کرتا تھا. تو میری ماں کی لاش چھوڑ کے بھی میں نماز فجر بھی میری ماں کی لاش پڑھی ہوئی تھی گھر میں. میں بھاگا گیا نور مسجد، اپنی نماز پڑھائی، رو کے پڑھائی تھی. اتنا مجھے صدمہ تھا اپنی ماں کی جدائی کا، لیکن پڑھائی الحمدللہ. خیر، تو جانے سے عشاء کی نماز کے لیے جب میں جانے لگا، وہ میری ماں کی آخری رات بھی کیا آخری لمحات تھے، پتہ نہیں تھا، ظاہری طور پر کوئی آثار نہیں تھے. تو میں نے جب اپنی ماں سے رخصت چاہی تو آج میری ماں نے کمال کر دیا، بولا اللہ تیرے ہاتھ چوموں. ارے میرے ہاتھ چومو گی؟ میں ہاتھ چومتا ہوں، کیوں کر کے میں نے ان کے ہاتھ چوم لیے اور اس طرح غالباً انہوں نے میرے چوم لیے. اور اب مجھے کیا پتا کہ ان کے آخری لمحات ہیں. اب وہی مدنی مذاکرے میں بار بار وہ بلاوا آیا، پھر بہن نے بتایا کہ یہ بار بار تم کو بہت یاد کر رہی تھی، اب تو زبان بند ہو چکی ہے. تو بہت یاد کرتی تھی، بولتی تھی کہ میرا بابو بولتے تھے نا گھر میں اپنے ماں باپ کا سب سے چھوٹا ہوں. تو وہ یہ کہیں میرے سے دور نہ رہ جائے، اس کو جلدی بلاؤ، یہ دور رہ جائے گا، آپ جلدی بلاؤ. بس تو میں گیا تو وہ بیچاری کے زبان بند ہو گئی تھی. وہ زمین خوشبودار ہو گئی اور پھر روز وہ 10:15 بجے کے آس پاس رات کو ہمارے گھر میں طرح کی خوشبوئیں نکلتی تھی. اور میں اس وقت کے دوستوں کو اپنے جو اسلامی بھائی کی اصطلاح نہیں تھی، دعوت اسلامی تو نہیں تھی، لے جاتا تھا. میں نے دیکھو سنی کس شان سے دنیا سے جاتا ہے الحمدللہ. کئی روز تک یہ سلسلہ ہمارے گھر میں رہا تھا الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم. میری ماں نے کلمہ پڑھا تھا، میری بہن نے بتایا کلمہ پڑھا، استغفار پڑھا، آب زمزم ہم نے بولا اس کو پلایا. اس کے بعد زبان بند ہوئی تھی الحمدللہ. کلمہ پڑھ کے استغفار پڑھ کے میری ماں دنیا سے رخصت ہوئی. اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کے صدقے میری اور ہم سب کی مغفرت فرمائے. میں ننا تھا چلا والد جوانی میں گیا بھائی. میں ننا تھا چلا والد جوانی میں گیا بھائی. بہاریں بھی نہ دیکھی تھی چلی مایا رسول اللہ. بہاریں بھی نہ دیکھی تھی چلی مایا رسول اللہ. باپا جان، اس شعر میں آپ کی کیا مراد ہے؟ صاف تو میں ننا تھا چلا والد، جوانی کی دہلیز پر جب قدم رکھا تو بڑا بھائی میرے والد کی جگہ پر تھے، وہ ٹرین کے حادثے میں کٹ گئے. تو یوں جوانی میں گیا بھائی. بہاریں بھی نہ دیکھی تھی، شادی ابھی کی نہیں تھی، شادی ہوئی نہیں تھی میری ماں نے کوششیں کی تھی، لیکن میں نے اس دن بتایا تھا مجھے کوئی دیتا ہی نہیں تھا کہ مولوی. اس وقت داڑھی تو رکھتے نہیں تھے لڑکے، اور میرا جذبہ تھا کہ میں داڑھی تو منڈا ہوگا ہی نہیں.
3 जज्बात मैंने बताए थे कि मैं न कभी दाढ़ी मुंडाऊंगा, न मैं कभी सूद खाऊंगा, न कभी किसी गैर औरत से गलत काम करूंगा। ये मेरे 3 जज्बात अल्हम्दुलिल्लाह पुराने, बहुत पुराने बचपन के थे, जब इतना बस बैठी हुई थी दिमाग में। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इस पे कायम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मरते दम तक मुझे कायम रखे। ये मेरे जज्बात थे। तो मेरे को कोई तो मैंने कि देता नहीं था, शादी नहीं होती थी मेरी उम्र काफी 27 साल या पता नहीं कौन सी उम्र में फिर कहीं जाकर पट्टे पे चढ़ी गाड़ी। एक मंगनी टूटी थी, तो फिर दूसरी जगह हुई और बड़ी मुश्किल से हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक घर चल रहा है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो मैं नाना दादा बन गया और चल रही गाड़ी। आप देखिए, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने वो इज्जत बख्शी है कि अब लोग मुझे पूछते हैं कि कहाँ शादी करें, आप बोलो वहाँ कर दें। ये वक्त वक्त की बात होती है कि अब दाढ़ियों की अल्हम्दुलिल्लाह रेल पेल हो गई और हज़ारों और लाखों मुसलमानों ने दाढ़ियाँ रख ली दावत इस्लामी की बरकत, अल्लाह की रहमत से। तो उस वक्त दावत इस्लामी का तस्वुर नहीं था, तो ये मैंने इसमें इजहार किया कि बहारें भी न देखी थी चली माँ या रसूल अल्लाह, न शादी की बहारें भी अभी मैंने नहीं देखी और मेरी माँ दुनिया से चली गई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाबा चिड़ियोट शहर है हमारे यहाँ, वहाँ से किसी इस्लामी भाई ने ये SMS भेजा है कि मैंने तकाफ में मदनी मुज़ाकरा सुनकर फ़ोन करके माँ बाप से माफ़ी मांगी और उन्होंने माफ़ कर दिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह ताला इस्तिकामत दे, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, खूब खिदमत कीजिए। इन्होंने माफ़ कर दिया तो इस माफ़ी को बरकरार भी रखिए, फिर नाफरमानी करेंगे, फिर नाराज़ हो सकते हैं। अल्लाह ताला आपकी इस हिम्मत को कबूल फरमाए और अपनी हिम्मत की नहीं शर्माना चाहिए। माँ बाप से माफ़ी मांगने में क्या शर्माना। ऐसा ही बाबा इस वक्त मैसेज सदाराबाद से भी आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको भी इस्तिकामत दे तौबा पर। अल्लाह की बारगाह में तौबा करना भी जरूरी है जी, क्योंकि माँ बाप को सताना जो है या उनका दिल दुखाना, ये अल्लाह ताला ने भी तो मना फरमाया। अल्लाह की भी हुक्म उदूली है, उसकी भी नाफरमानी। तौबा भी करे और माँ बाप को राजी भी करे, माफी भी मांगे, उनको राजी कर ले। बिल पता का माँ बाप इसको फोन पर थोड़ा डांटते तो पापा डांटते हैं तो अभी माफी मांगने का होश आया, कितनी जिंदगी निकाल दी, जा नहीं माफ करते। अब क्या बेटा क्या जाओ भाई, मैंने तो फोन सुन कर मुज़ाकरा माफी मांगी थी, नहीं माफ करते जाओ, आपकी मर्जी है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तो अभी खाली मुज़ाकरा सुना था, पापा ने फरमाएगा माँ बाप से माफी मांगो। अब आप अभी भी मुझे सुनाते हो, ये कोई बात थोड़ी हुई। एक तो माफी मांग रहा हूँ, ऊपर से बातें सुना रहे हो, बोल दो मुंह से माफ कर दिया, क्या जाता है आपका। तो यो क्या करना चाहिए। तो हो सकता है कि गुस्सा तो पापा आ जाता है ना माँ बाप को भी। नहीं तो माँ बाप की मिन्नतें करे, इनकी मिन्नतें करे, आजिज़ी करे, रोए धोए और इनको मनाए। फोन पर क्या रजिस, अगर फोन पर इस सूरत में कि गुनाह का इज़हार हो सकता है, ये माँ बाप को सताता है, तो सबके सामने ना करे, अकेले में या घर जाकर तरकीब बनाए, कोई ऐसे जुमले कहे जिससे माँ बाप का दिल नर्म हो। तो अगर माँ बाप ने माफ नहीं किया, आप बोले कि नहीं करते माफ, ये भी होता है सर, बात मगर ये कम होता है। लेकिन सूरत में ये कि अब माँ बाप को बिल्कुल भड़की का जवाब देना कि नहीं करते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मानते ही नहीं हो तुम, तो इसका मतलब इसने बहुत ज्यादा पहले भी सताया हुआ है कि इसकी नेचर ही इस तरह की है कि ये माँ बाप को कोई खास खातिर में लाता नहीं। अब आप तो हमारे पापा है ना, थोड़ी आप भी हमारी सिफारिश कर दो ना। हो सकता है कईयों के माँ बाप आपको सुन रहे हो कि मेरा ये मदनी बेटा जब आपसे माफी मांगे तो अपनी साबिका मामलात से दरगुजर करके मेरे इस मदनी बेटे को माफ कर देना। औलाद को चाहिए कि मुआफ़ी माँ बाप की नफ्सियात के मुताबिक मांगे। अगर सख्ती से मांगेगा तो जाहिर है कि वो काम माफ करेंगे, इसमें आजिज़ी शर्त है। तो माँ बाप को भी चाहिए कि मुआफ़ कर दें। मुआफ़ करने में आपकी इंशाअल्लाह इज्जत बढ़ेगी, आपको बहुत सवाब मिलेगा। जैसा कि इस वक्त मेरे हाथ में तबलीग कुरान और सुन्नत के आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ ग़ीबत की तबाहकारियाँ किताब है, और ये फैज़ान सुन्नत जिल्द दुव्वम का एक बाब है। इसके सफ़हा नंबर 478 से लेकर शुरू हो रहे हैं अफ़्वो दरगुजर के कुछ फ़ज़ाइल, उनमें से आप